एज प्रेजेंट सिचुएशन च पैसा उल्टा बचना चाहिए। एक इंग्लिश की कहावत है, सेविंग इज़ इक्वल टू इनकम। जे तुसीं सेव करते हो वो भी, लेकिन ये उरे उल्टा हो रहा है। सेविंग की बजाय पैसे नूं वेस्ट किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। ये मिनी रोज़ गार्डन 2010 के अंदर असीं दा नींह पत्थर रखिया सीगा। देखो 2010 से शुरू करके हुण 2021 है, 2021 दे तक 11 साल एवरीथिंग इज़ फाइन। क्योंकि जिहड़ा सफाई है रैगूलर चाहिए है, बूटियां की कटाई है रैगूलर चाहिए है, रंगाई है रैगूलर चाहिए है। असी ये प्रोजैक्ट करीब 3 करोड़ का बनया सीगा, लेकिन इनू हुण रैनोवेट ते 3 करोड़ 46 लाख रुपया खर्च हो रहा है। कोई बूटियां की कटाई करनी है, सफाई करनी है, इट्टां चकनियां, रंग रखना, जो कोई 5, 10, 15 लाख रुपए का काम सी वो 3 करोड़ 46 लाख। असी कोई पैच वर्क सड़कों पर ला सकते हैं, सड़कों नवीं बना सकते हैं, जो पार्क खराब हैं उन्होंने ठीक कर सकते हैं। हैल्थ सर्विसिज पैसा चाहिए, बजाय असी उधर पैसा लाने दे अपने ठेकेदारां नूं खुश करने वास्ते। इस बड़ा हाथ अफसरां दा। अफसर लोग देखते ही नहीं है, वो सिर्फ प्रोजैक्ट कई बार ऐसे बनाने हैं जिहड़े वो अपने किसी बंदे नूं बैनीफिट देना चाहते हैं कि 2022 च भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये सरकार बदलनी है और असीं इंक्वायरी करावांगे। जिन्हां ने देश के पैसे दे नाल गड़बड़ की हुई उन्हां लोकां नूं असीं सज़ा देवांगे। तुसीं आओ, तुसीं देखो, 11 साल हो गए, जिहड़ियां जिन्ने भी ये फर्श हैं तुसीं देखो, बिल्कुल इट्स वेरी फाइन, किते कोई मिट्टी नहीं निकली, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल फिट है। और आ चीज़ इन्होंने तोड़ी, जो नक्शा है आलमोस्ट सेम है जोड़ा मौजूद है। ये पैसे दे नाल असीं किसी गरीब नूं दवाई दे सकते हैं, कोई सड़क की असीं रिपेयर कर सकते हैं। आ देखो तुसीं जिहड़ियां ग्रिलां इन्हें नहीं तोड़ियां, इट इज़ 100% फाइन। मैं दावा करदा 4 बंदे रल के 10 बंदे रल के इनू तोड़न की कोशिश करन, ये नहीं टुटेगी। वड्डियां वड्डियां मशीनां लियाई, हैमर लियाए, जिन्हां नाल इन्हें तोड़िया। अंदरों तुसीं देखो बिल्कुल ओके है, तुसीं जिन्ना मर्जी जोर ला लो, और मैं चैलेंज करदा 1 किल्ली भी पूरे रोज़ गार्डन च उखड़ी नहीं होएगी, कोई कमी नहीं किसी पासे। तुसीं निगाह मार के देखो, तोड़ के कहंदे एक महक दे बाग नूं एरिए नूं इन्हां ने उजाड़ बनाता। टुटन तो बाद भी कोई बिंगी नहीं हुई, कोई टुटी नहीं। चोरां दा माल लाठियां दे गज उजाड़ रहे देश के पैसे नूं, किते भी कोई कमी नहीं है। ग्रीनरी है, ऐसी ग्रीनरी तुहानूं किते नहीं मिलेगी। पर क्या देश का पैसा बचाना साडा फर्ज नहीं है? क्या ऐसा वेस्ट होनी चाहिए है? कौन ये चीज़ों नूं निगाह मारेगा? कोई लीडर नहीं देखने तैयार है। अफसरां की अपनी जेब भरी जाने, लीडरां नूं खुश करी जाने। डाबर साहब दसन भी असीं इन्ने पैसे खर्चने हैं। मैं डाबर साहब नूं कदवई नगर दा पार्क लै जांदा, उत्थे सप्प निकलते पे हैं, दीवारां टुटियां हुई हैं, ग्रिलां टुटियां हुई हैं। तुसीं आप जाके चीमा चौक दे पार्क देख लो, तुसीं कदवई नगर दे दूसरे दे पार्क देख लो। क्यों नहीं असीं विकास करना चाहांगे? ये विकास किहने कीता है? एडे एडे फ्लाईओवर बनाया किने किया? अज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछिया किने की है? भारतीय जनता पार्टी ने की है। अस्सी विकास के जे विरोधी होंदे, ये साडा ही बनाया होया है। मिनी रोज़ गार्डन भी असी बनाया है, और लेयर वैली असी चाहते पैसा उत्थे लगे जिथे जरूरत है। सड़क नवीं बनाने वास्ते पैसा नहीं है, फंड की कमी है। रोज़ मेयर साहब भी कोई बंदा फाइल लेके जाता है तो कितना कितने कहने फंड की कमी है। तुहानूं लगता है भी फंड की कमी है? फंड की कमी नहीं है, सिर्फ डेडिकेशन चाहिए है। जिस इलाके च इन्होंने तोड़िया इनू छड्ड के तुसीं बाकी कॉर्नर देखो, तुहानूं बाकी कॉर्नर ओके लगणगे। तो इनू रैनोवेट च 3.5 करोड़ लगा रहे हैं। 3.5 करोड़ च तां 10 पार्क रैनोवेट हो सकते हैं। एक कहावत है जी, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो अज इस कंडीशन नूं देख के सच होंदी नज़र आ रही है। साडे घर दे विच जदों भी कोई मुरम्मत की लोड़ होंदी है, असीं घर नूं मुरम्मत करते हैं या उन्होंने तोड़ के नवां बनाउण दी सोचते हैं। ये तो उही सोचदा ना जिहदे कोल 2 नंबर की कोई कमाई होवे या वाधू पैसे आए होण। यही इत्थे देख रहे हैं, जिहड़े जनता दे मेहनत दे टैक्स पेयर दे पैसे नूं बर्बाद किया जा रहा।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 3 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2022 ਚ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਲਾ ਦਿਆ। ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 3-4 ਪਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਦੇ ਮਿਨੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3.48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 3.48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਫ੍ਰੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਵੈਕਸੀਨਸ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਸਾ ਉਲਟਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਕਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਰੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਿਨੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ 2010 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਗੁਸਾਈ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2010 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 2021 ਹੈ, 2021 ਦੇ ਤੱਕ 11 ਸਾਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੀਨਰੀ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਭਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਹੈ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਾਈ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਟਾਈ ਛੜਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਨੋਵੇਟ 'ਤੇ 3 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਰੰਗ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 5, 10, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਚ ਵਰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਖਰਾਬ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ। ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ 2022 ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਪਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ, ਕੋਈ ਈਵਨ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੋੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਕੋਰਨਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਠੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਇਟ ਇਜ਼ 100% ਫਾਈਨ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ 4 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਈਆਂ, ਹੈਮਰ ਲਿਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ 1 ਕਿੱਲੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਉਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਚੀਜ਼, ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਐਸੇ, ਕਿੱਥੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਮਹਿਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦਇਤਾ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਗੱਜ, ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਓਕੇ ਹੈ ਫਰਸ਼। ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਮਿਨੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਰਸ਼ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਨੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਹ ਫਰਸ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਪੈਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ,
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਐਸਾ ਵੇਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦਵਈ ਨਗਰ ਦਾ ਪਾਰਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਰਿੱਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚੀਮਾ ਚੌਕ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦਵਈ ਨਗਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਾਲੇ ਢੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਏਡੇ ਏਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਨੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਲੇਅਰ ਵੈਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਰੇ ਟਾਇਲਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਚਨ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਉਰੇ ਬੈਡਰੂਮ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਚ ਵਰਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪੈਚ ਵਰਕ ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮੈਜਨ, ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਸਟ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਛਟਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੋਰਨਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੋਰਨਰ ਓਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੋਰਨਰ ਓਕੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਸ। ਜੋ ਸਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪਾਰਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ 'ਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। 3.5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਤਾਂ 10 ਪਾਰਕ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 3 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਦ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2022 ਚ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਹੀ ਟੈਲਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਲਗਭਗ 3.5 ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਦਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਦਵਾਈ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਦਕ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਲਾ ਦਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਦਕ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵੀ ਪਾਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਪਾਲ ਗੋਸਾਈ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਛੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੌਗਾਤ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਤੇ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਬਕਾਇਦਾ ਗਰੀਨਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀ, ਕਿ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 3-4 ਪਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਦੇ ਮਿਨੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3.48 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।